ہم تو لڑائی جھگڑے کی بات کر ہی نہیں رہے، ہم کسی ملک کی بولی نہیں بول رہے، کسی اور کے اشاروں پر نہیں بول رہے، ہمیں ملک عزیز ہے، ہم چاہتے ہیں ملک پرامن رہے۔ اور جب ملک میں ابو بکر کو گالی دی جائے گی اور عمر کو گالی دی جائے گی پھر امن نہیں رہے گا، اس لیے کہ سارا پاکستانی ابو بکر و عثمان علی کے چاہنے والوں کا ہے۔ کسی کے دروازے پہ آ کر اس کے باپ کو گالی دو اور تم کہو کہ اب کچھ نہیں ہوئے، کیسا ممکن ہے؟ لہذا گالی روکو اور روکو قانون کے ذریعے۔ میں یہ نہیں کہتا تم سے اٹھو اور کسی کو مار دو، قطعاً نہیں کہتا، ہمارے قیادت کی یہ پالیسی شروع سے نہیں رہی، حق نواز سے لے کر حضرت علی بریلوی تک یہی کہتے ہیں ہم قانون بنوانا چاہتے ہیں۔ سوال پوچھنا چاہتا ہوں تم قانون دیتے کیوں نہیں ہو؟ ہم پہلے کتابیں بتاتے تھے، اب تمہیں ان کی زبانیں بتا رہے ہیں۔ پہلے تمہیں کتابوں کی اوراق بتاتے تھے، اب ہم نے تمہیں ان کا کردار بتا رہے ہیں، کردار۔ پہلے کتابیں تھی، اب زبانیں ہیں، پہلے اوراق تھے، اب کتاب تمہارے سامنے۔ یہ بات روز روشن کی طرح کھل گئی ہے کہ ملک کا غدار کون ہے اور صحابہ کو گالی دینے والا کون ہے۔ جب کھل گئی ہے پھر قانون بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے؟ ہاتھ کھڑے کر کے اس قانون کے بننے کے لیے آپ کو کہا جائے قانون بنوانے کے لیے آنا ہے، آؤ گے نہیں آؤ گے؟ قائد اہل سنت نے اسلام آباد میں اعلان کیا ملک ہمارا ہے، اس کی زمین، اس کے چپے اور شہر ہمارے ہیں، ہم اس ملک میں امن چاہتے ہیں، مگر بغیر پرمٹوں کے، بغیر لائسنسوں کے، بغیر اجازت کے جب چاہے اپنے گھروں سے نکل کر اس ملک میں افراتفری مچا رہے ہیں، انہیں روکو۔ اور جب تم نے روکا نہیں رکے، تم نے FIR دی، انہوں نے پھاڑ دی، قانون کو پاؤں کی ٹھوکر سے انہیں اڑا دیا۔ اب کیا کرو گے تم؟ جب تم کچھ نہیں کر سکے پھر ہم نکلیں گے۔ آپ کھڑے نہیں؟ قائد کا فرمان ہے، قائد محترم، خوشاب کی بیٹھی ہوئی یہ عوام خوشاب کی دھرتی پر آپ سے تجدید عہد کر رہی ہے اور یہ وعدہ کر رہی ہے جو بات آپ نے کی جہنم کے موقع پہ مدح صحابہ پاک ہو کر رہے گا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار
والذین اتبعوهم بإحسان وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم. واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم علماء کرام، اسٹیج پر موجود زعماء، علماء، سیاسی، سماجی، مذہبی، قومی اور ملی شخصیات، پنڈال میں موجود غیرت مند، باوفا، بہادر، نڈر، بے باک، بے خوف، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، خوشاب اور گرد و نواز سے آنے والے دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، ہر سال کی طرح اس سال بھی ہونے والی یہ عظیم الشان تاریخ ساز کانفرنس بڑی آب و تاب کے ساتھ اپنے عروج پر ہے. مجھ سے قبل علماء، خطباء، شعراء اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرما چکے، بالخصوص شہزادہ اہل سنت، نشانی جرنیل ملت، حضرت مولانا محمد معاویہ اعظم صاحب اپنا خوبصورت خطاب فرما چکے، اور میرے بعد قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد احمد علی صاحب آپ سے تاریخ ساز خطاب فرمائیں گے. ان کی آمد تک کچھ گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ جو لوگ کھڑے ہیں مجھے یہ پتہ نہیں کہ یہ کیوں کھڑے ہیں، یا نیچے دریا نہیں ہے، یا بیٹھنے میں کوئی دقت ہے، یا کسی بیماری کی کوئی وجہ ہے، یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن اتنی دیر سے میں ان لوگوں کو کھڑا دیکھ رہا ہوں، یہ اچھے نہیں لگ رہے، یہ تو میری کہہ رہا بیٹھ جاؤ، لیکن کچھ باتیں بندے کو خود بھی سمجھ لینی چاہیے. ذرا آپ بیٹھنے کے بعد مجمع کو دیکھیں خوبصورت لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خوبصورت لگ رہا ہے تو پھر آپ جہاں ہیں وہیں نیچے اگر جگہ اچھی ہے اور آپ کو بیٹھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے تو پھر آپ مزید کھڑے نہ رہیں. مجھے آپ کی تھکاوٹ کا احساس ہے. کوئی پتہ نہیں میں تقریر صبح تک کروں یا دوپہر تک کروں. ابھی آپ کھڑے کھڑے تھک جائیں اچھا ہی لگے گا. اب بھی کچھ لوگ کھڑے ہیں یا تو ان کو میری آواز نہیں آئی یا جو میں نے بیماریاں بتائیں اس میں سے کوئی مسئلہ ہے. نہیں ابھی نہیں, ابھی آپ وہ جو پیچھے والے ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں. جزاک اللہ. اب میں نے کہہ بھی دیا بیٹھ جائیں, پہلے تو میں نے صرف اشارہ کیا تھا.
ایک دفعہ تو سناٹا چھا جائے، آپ کی آواز بھی نہیں آنی چاہیے، یوں لگے کہ آپ ہیں ہی نہیں، آپ سانس بھی اونچا نہ لیں، ساؤنڈ بند ہے پیچھے، اونچا سانس بھی نہ لیں آپ۔ جن کا بند ہے وہ کہہ نہیں رہے، جن کا کھلا ہوا ہے وہ اشارے کر رہے ہیں۔ وہ آخر میں مجھے کچھ لوگ ایسے کھڑے نظر آ رہے ہیں جیسے میں کھڑا ہوں۔ اچھا یہ آپ لوگ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ آپ مجھے ایسے ہی نظر آ رہے ہیں جیسے میں آپ کو نظر آ رہا ہوں۔ اب یہ سیکورٹی والے رہ گئے، اور اچھا ہوا وہ بیچاروں کو پیچھے سے تصویر بنانے میں پریشانی ہو رہی تھی، آپ لوگ بیٹھ گئے، ان کو بھی آسانی ہوگی۔ اگر کوئی سوشل میڈیا کا ساتھی سوشل میڈیا کی تصویر لینا چاہتا ہے تو اب لے لے کہ مجمع کیسے بیٹھا ہوا ہے اور کس طرح بیٹھا ہوا ہے اور کتنے اس میں اپنے وجد میں اور سکون میں بیٹھا ہوا ہے کہ آواز بھی نہیں آ رہی، وہ اب لے لے تاکہ آپ کل کو دینے میں آپ کو پریشان۔ اگر ڈرون والا اب چلانا چاہے تو اب چلا لے، اس لیے کہ جب پہلے آپ نے چلایا تھا تو کچھ کھڑے تھے کچھ بیٹھے تھے، اب سبھی بیٹھے ہیں، جو کھڑے ہیں وہ کوئی اور ہیں۔ کوئی کسی کو کہے نہ بیٹھ جاؤ، کسی کو بھی نہ کہے بیٹھ جاؤ۔ ڈرون والا اگر اس موڈ میں ہے تو ابھی ذرا اس مجمع کو دکھا دے کہ یہ کس طرح ہے اور کتنے نظم کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ جزاک اللہ۔ میں اس خوبصورت کانفرنس کے انعقاد پر عبدالستار نائک صاحب، بھائی سیف الرحمان صاحب، مولانا صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہر سال کی طرح آپ نے اپنی تاریخ اور روایات کو برقرار رکھا۔ آپ بھی ادھر آ جائیں، آپ بھی پیچھے ہو جاؤ۔ مجمع کے درمیان مجھے اور اپنے کارکنوں کے درمیان کوئی رکاوٹ پسند نہیں، اس لیے میں سیکورٹی پیچھے ہٹاتا ہوں۔ آپ بھی پیچھے ہو جاؤ، سیکورٹی والا پیچھے ہو جائے، آپ تو کام کر رہے ہیں نا، ایک ہی جگہ کام کریں گے، ہلے کے جلیں گے آپ۔ جن جن کو اب نظر ہے وہ تو سبحان اللہ کہہ دیں۔ آپ تو ایسے موبائل لے کر اسے فارغ کر لیں، آپ بیٹھ جائیں۔ یہ ہر سال کانفرنس ہوتی ہے اور میرے دوست ہر سال ہی مجھے بلاتے ہیں، اور میں بھی دوستوں کے خواہش اور آرزو پر دور کا سفر کر کے ہر سال ہی آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس محبت کو قبول فرمائے۔ دیکھیے اب توجہ آپ کی میری طرف رہے اور پوری طرح میری طرف رہے، صرف جسم کے لحاظ سے نہیں۔ آپ کو تو پتہ نا میں کیا چیز چاہتا ہوں، کیا دل چاہتا ہوں، اور آپ نے مجھے ایڈوانس چونکہ دل دیے ہوئے لہذا مجھے آج لینے کی ضرورت ہے۔ کہہ دوں سبحان اللہ۔ عنوان ہے سیرت النبی اور عظمت صحابہ۔ سیرت النبی اور آج سیرت النبی کا موجود ہونا ہی عظمت صحابہ ہے۔ بھائی سمجھنا میری بات کو، میں یہیں سے شروع کرنے لگا ہوں۔ آج سیرت النبی کا موجود ہونا، فضیلت النبی کا موجود ہونا، صورت نبی کا موجود ہونا، فضائل نبی کا موجود ہونا، مناقب نبی کا موجود ہونا، نبی کی مکی زندگی کا موجود ہونا، مدنی زندگی کا موجود ہونا، گھر کی زندگی کا موجود ہونا، باہر کی زندگی کا موجود ہونا، میدانی زندگی کا محفوظ ہونا، اور مسجد کی زندگی کا محفوظ ہونا، اور علاقے کی زندگی کا محفوظ ہونا، اور بچپن کا محفوظ ہونا، اور لڑکپن کا محفوظ ہونا، اور جوانی کا محفوظ ہونا، اور آپ کی زلف کا محفوظ ہونا، اور چہروں کا محفوظ ہونا، اور نگاہوں کا محفوظ ہونا، اور دانتوں کا محفوظ ہونا، اور اشاروں کا محفوظ ہونا، اور نظاروں کا محفوظ ہونا، اور جلووں کا محفوظ ہونا، اور طلبوں کا محفوظ ہونا، اور نماز کا محفوظ ہونا، اور روزے کا محفوظ ہونا، اور حج کا محفوظ ہونا، اور جہاد کا محفوظ ہونا، اور گھوڑوں کا محفوظ ہونا، اور سواری کا محفوظ ہونا، یہاں تک کہ تلوار کا محفوظ ہونا، ان کے ناموں کا محفوظ ہونا، نیزوں کا محفوظ ہونا، زروں کا محفوظ ہونا، آپ کی بچپن اور لڑکپن کی زندگی کا محفوظ ہونا، آپ کی گفتگو کا محفوظ ہونا، کلام کا محفوظ ہونا، کمال کا محفوظ ہونا، جمال کا محفوظ ہونا، جلال کا محفوظ ہونا، عزت کا محفوظ ہونا، علم کا محفوظ ہونا، علم کا محفوظ ہونا، تقوی کا محفوظ ہونا، طہارت کا محفوظ ہونا، بزرگی کا محفوظ ہونا، نبوت کا محفوظ ہونا، ختم
खत्म नबूवत का महफूज होना, रिसालत का महफूज होना, ये सब सहाबा की अजमत और शान की दलील है। मेहरबानी कर मेहरबानी तेरी केड़ी मारी सारा हल वंदा बात साढ़े थोड़ा जल्दी से बैठ जाए, मैं बात को जल्दी से बैठूंगा, हज़रत तशरीफ ले आए जज़ाकल्लाह। जिस तरह पहले जल्दी से सारे बैठ गए थे, इसी तरह सारे बैठ जाए, अब भी खड़ा कोई न रहे, जज़ाकल्लाह। हज़रत कायद मोहतरम भी आपके इस नक्शे और नज़म को देखें कि कितनी नज़म के साथ बैठे। और मैं ये कहा करता हूँ ये सहाबा की करामत है, वरना रात के 1 बजे इस तरह लोगों को नज़म के साथ बिठाना, कोई मुल्क का वज़ीर आज़म भी आ जाए तब भी लोग बैठने को तैयार नहीं है। तो ये नबी अलैहिस्सलाम की हर चीज जो आज महफूज है और हमारे पास मौजूद है, यही शान सहाबा है। ये क्या है? सवाल पैदा होता है कि भाई ये शान सहाबा कैसे है? हुजूर की इज्जत महफूज है, ये शान सहाबा कैसे है? हुजूर की बातें मौजूद है, ये शान सहाबा कैसे है? और हुजूर के हालात मौजूद है, ये शान सहाबा कैसे है? चर्चा खत्म नबूवत का हो रहा है, ये शान सहाबा कैसे? बात हुजूर की इज्जत की हो रही है, ये शान सहाबा कैसे? बात पैगंबर की मेराज की होती है, ये शान सहाबा कैसे? बात नबी के बदर में आने की होती है, ये शान सहाबा कैसे? बात पैगंबर के ओद में आने की हो रही है, ये शान सहाबा कैसे? बात हुजूर के खैबर में आने की हो रही है, ये शान सहाबा कैसे? भाई बात कुरान की हो रही है, ये शान सहाबा कैसे? बात कोई कलमे की करता है, ये शान सहाबा कैसे? बात अजानों की होती है, ये शान सहाबा कैसे? बात जो है हज की हो रही है, ये शान सहाबा कैसे? बात अगर बैतुल्लाह की हो, ये शान सहाबा कैसे? बात रोजा रसूल की हो, ये शान सहाबा कैसे? बात मदीना मुनव्वरा की हो, ये शान सहाबा कैसे? बात उस दौर जमाने की हो, ये शान सहाबा कैसे? आप सहाबा की बात करें, आप नबी की बात पे कहते हैं ये शान सहाबा है, आप नबी की फजीलत पे कहते हैं ये शान सहाबा है, आप पैगंबर के किरदार और गुफ्तार और अखलाक और अमाल के रोशन होने की वजह से कहते हैं ये शान सहाबा है, आप पैगंबर की जिंदगी के खिलने और खुलने को कहते हैं ये शान सहाबा है, आप पैगंबर अलैहिस्सलाम के वजूद के आज भी उसके तज़किरे किताबों में मिलते हैं, इसको कहते हैं ये शान सहाबा है। तो ये शान सहाबा कैसे होगी? बस यही बात आपको बताकर, यही राज खोलकर, यही दुश्मन को बताकर आपसे इजाजत चाहूंगा कि जब हम नबी अलैहिस्सलाम की तारीफ करते और तारीफ करते कहते कि ये शान सहाबा है, ये इसलिए हम कहते कि नबी को हमने नहीं देखा, नबी के चेहरे को नहीं देखा, नबी की आंखों को नहीं देखा, नबी के जुल्फ को नहीं देखा, पैगंबर के बचपन लड़कपन जवानी और शबाब को नहीं देखा, भाई जिब्रील को आते हुए नहीं देखा, कुरान लाते हुए नहीं देखा, इबादत करते हुए नहीं देखा, नबी की तबलीग को हमने नहीं सुना, पैगंबर की तकरीर को हमने नहीं सुना, हुजूर के वाज को हमने नहीं सुना, पैगंबर की बातों को हमने नहीं सुना, नबी के सजदे हमने नहीं देखे, पैगंबर का क़ियाम हमने नहीं देखा, रसूल की सूरत हमने नहीं देखी, चेहरे की रनाई चमक और धमक को हमने नहीं देखा, जिब्राइल जो लेकर कुरान आते और हुजूर पढ़ते हमने नहीं सुना, आयशा के बिस्तर पे जिब्राइल कैसे आता हमें पता नहीं था, बदर में आसमान के फरिश्ते कैसे उतरे हमें पता नहीं था, जिब्राइल कौन सा रंग लेकर आए हमें पता नहीं था, जिब्राइल के हाथ में तलवार कैसे थी हमें पता नहीं था, हुजूर का बचपन कैसा हमें पता नहीं था, लड़कपन कैसा हमें पता नहीं था, जवानी कैसी हमें पता नहीं था, हुजूर ने कलमा कौन से पढ़ाया हमें पता नहीं था, हुजूर ने बात क्या की हमें पता नहीं था, पैगंबर ने क्या क्या गुण सिखाए हमें पता नहीं था, हुजूर की तालीमात क्या है हमें पता नहीं था, हुजूर की तस्वीरें क्या है हमें पता नहीं था, वो मुसक्की कैसे बने हमें पता नहीं था, वो मुरब्बी कैसे बने हमें पता नहीं था, वो मुअल्लिम कैसे बने हमें पता नहीं था, वो दर्स कैसे देते थे हमें पता नहीं था, वुज़ू कैसे करते थे हमें पता नहीं था, देखते कैसे थे हमें पता नहीं था, दिखाते कैसे थे हमें पता नहीं था, सोते जागते कैसे थे हमें पता नहीं था, खाते पीते कैसे थे हमें पता नहीं था, पैगंबर की औलाद कैसी थी हमें पता नहीं था, अज़वाज कितनी थी हमें पता नहीं था, खानदान कौन सा था हमें पता नहीं था, बाबा पैगंबर मक्का में कैसे चले हमें पता नहीं
कैसे आए हमें पता नहीं था, हाँ खेमा कैसे लगाया हमें पता नहीं था, खेमे में कहा क्या हमें पता नहीं था, सर सजदे में रखा तो क्या कहा हमें पता नहीं था, रात को सोते वक्त क्या पढ़ा हमें पता नहीं था, खाते वक्त क्या कहा हमें पता नहीं था, पीते वक्त क्या कहा हमें पता नहीं था, नबी का हुस्न कैसा था, जलवा कैसा था, जलाल कैसे था, जमाल कैसे था, रोब कैसे था, पसीना कैसे था, खुशबू कैसे थी, महकते कैसे थे, लौटते कैसे थे, आवाज कैसी थी, सदा कैसी थी, बरकत कैसी थी, रहमत कैसी थी, कहते क्या थे, करते क्या थे, चलते कैसे थे, आते कैसे थे, हमें कुछ पता नहीं। हमारे सामने तो एक वास्ता है, हमारे सामने तो एक रास्ता है, हमारे सामने तो एक तसलसल है, हमारे सामने तो एक तबका है, हमारे सामने तो कुछ लोग हैं जो वहां देखा, यहाँ दिखाया, वहां सुना, यहाँ सुनाया, वहां महफूज किया, यहाँ पर बता दिया, वहां से ले लिया, यहाँ तक दे दिया, और सभी कुछ अपने पैगंबर की हर चीज को महफूज करके उम्मत तक पहुंचा दिया। इसलिए तो सीरत वाला सीरत कॉन्फ्रेंस कराता है, मिलाद वाला मिलाद कॉन्फ्रेंस करवाता है, विलादत की बात विलादत वाला करता है, रिसालत की बात रिसालत मानने वाला करता है, कोई अजमत की बात करता है, कोई मस्जिद की बात करता है, कोई तालीम की बात करता है, कोई तज़किया की बात करता है, कोई दिल की सफाई की बात करता है। मैंने कहा ये सभी कुछ तुम करते हो, बताओ तो सही ये कौन था? कहते ये आमिना का लाल था, ये अब्दुल्ला का लख्त जिगर था, ये साक़िया कौसर था, ये शाफ़े नशर था, ये जाने जहां था, महबूब खुदा था, मोहम्मद मुस्तफा था, अहमद मुस्तफा था, खैरुल वरा था, बदरुल दुजा था, शम्सुल जुहा था, रहमतुल लिल आलमीन था, शफीउल मुज़निबीन था, खातमुन नबिय्यीन था, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन था, राहतुल आशिकीन था, इमामुल अव्वलीन था, इमामुल मुरसलीन था, खातमुन नबिय्यीन था, खातमुर रुसुल था, ताजदारे हरम था, ताजदारे मदीना था, ताजदारे कायनात था, रसूलों का मुक्तदा था, रसूलों का पेशवा था, वज़ुहा था, वल्लैल था, अलम नशरह लका सदरक था, वरफ़अना लका ज़िक्रक था, वज़ुहा था, वल्लैल था। और उस जैसा कोई नहीं था, मुक्तदा उस जैसा कोई नहीं था, पेशवा उस जैसा कोई नहीं था, हुस्न उस जैसा नहीं था, कमाल उस जैसा नहीं था, जमाल उस जैसा नहीं था, इल्म उस जैसा नहीं था। नबियों की सरदारी उसके सर पर थी, नबुव्वत का ताजदार वो था, खातमुर रसूल वो था, इमामुर रसूल वो था, पादस खुदा बुजुर्ग तो ही के साथ मुख्तसर सारी कायनात में सबसे बढ़कर वो था। मैंने क्या बताओ सबसे बुलंदी वाला ये था, अजमतों वाला वो था। जरा बता देखा किसने था, बैठा कौन था साथ, लिया साथ किसने था, उठाया किसने था, प्यार किसने दिया था, बेटियां किसने दी थी, बेटियां किसने ली थी, घर में कौन गया था, दरवाजे पे कौन खड़ा था, मुस्कुराया कौन था, लिया किसने था, दिया किसने था, सीने से किसने लगाया था, हुजूर के साथ किसने लगाया था, इसने किसको पढ़ाया था, किसको समझाया था, कौन साथी थे, कौन रफीक थे, कौन कार थे, कौन मुजाहिद थे, कौन सिपाही थे, कौन नेकोकार थे, कौन साथ चलते थे, कौन प्यार करते थे, किनको चुना था, कौन चुने हुए थे, साथी कौन थे, मक्का में कौन थे, मदीना में कौन थे, देखने वाले कौन थे, शाकिर कौन थे, तमन्ना करने वाले कौन थे, आरज़ू करने वाले कौन थे, महफूज करने वाले कौन थे, निगाहों से देखने वाले कौन थे, प्यार करने वाले कौन थे, उल्फतें करने वाले कौन थे, साथ चलने वाले कौन थे, इजहार करने वाले कौन थे, इकरार करने वाले कौन थे, ऐलान करने वाले कौन थे, चीजें लेने वाले कौन थे, मोहब्बत की निगाह से देखने वाले कौन थे, रिश्तेदार कौन बने, ताबेदार कौन बने, साथी कौन बने, वहां कौन बने, साथ कौन गए, कट कौन गए, सिवा कौन हो गए, कुर्बान कौन हो गए, जुल्फों पे कुर्बान कौन हुए, चेहरे पे कुर्बान कौन हुए, निगाहों को देखा किसने, हाथों को देखा किसने, कदमों को देखा किसने, चेहरे को देखा किसने, निगाहों की निगाहों में कौन आए, निगाहों की निगाहों में कौन आए, आंखों में कौन आए, दिल में कौन आए, साथ कौन बैठ गए, हाथ किन्होंने दे दिए, सीने से कौन लग गए, मदीने में कौन आ गए, साथ कौन बन गए, पाँव में कौन बैठ गए, कुर्बत किसने हासिल की, सदा किसने हासिल की, साथी कौन बन गया, फैज किसने लिया, करम किसने लिया, इल्म किसने लिया, अमल किसने लिया, कुरान किसने लिया, तिलावत किसने ली, बयान किसने लिया, बयानिया किसने लिया, सुबह किसने देखा, शाम किसने देखा, रात किसने देखा, उजाले में किसने देखा, अंधेरे में किसने देखा, तारीकी में किसने देखा, रानाई में किसने देखा, चमकता हुआ किसने देखा, दबकता हुआ किसने देखा, सूरज की किरणों में सूरज को किसने देखा।
रोशनियों में सूरज को किसने देखा, आंखों में चमकते चांद को किसने देखा, लब खुलते हुए किसने देखा, हाथ उठते हुए किसने देखा, सुल्फ बिखरते हुए किसने देखा, गंगा करते हुए किसने देखा, लिबास पहनते हुए किसने देखा, पगड़ी लगाते हुए किसने देखा, पगड़ी पहनते हुए किसने देखा, आओ में किसने देखा, सिसकियों में किसने देखा, रोता हुआ किसने देखा, दूल्हा बना किसने देखा, मैदान में किसने देखा, घोड़े में किसने देखा, खच्चर में किसने देखा, तलवार लिए किसने देखा, मैदान में खड़े किसने देखा, तलवार चलाते किसने देखा, पेड़ पर पत्थर बांधे किसने देखा, किसने देखा, पेड़ पर पत्थर बांधे किसने देखा, ईंटें उठाते किसने देखा, मस्जिद बनाते किसने देखा, मकतब बनाते किसने देखा, पढ़ाते हुए किसने देखा, पढ़ाते हुए किसने देखा, कलाम आते हुए किसने देखा, बात करते हुए किसने देखा, गुफ्तगू करते हुए किसने देखा, तिलावत करते हुए किसने देखा, जिक्र करते हुए किसने देखा, पहाड़ पे चढ़ते हुए किसने देखा, गार की बारीकियों में किसने देखा, गद्दों पर बिछाकर किसने देखा। सुनो सुनो ख्वाशाब के लोगों, मेरी बात सुनो, झोली में निकाल के आगे बढ़ के किसने देखा। दो जवाब, जिधर से जवाब दोगे एक ही जवाब आएगा। जवाब क्या है? साहब। दिल की गहराई से कहे, कौन है, कौन है, कौन है? साहब 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 साहब। सीरत बताने वालों, सूरत बताने वालों, बचपन बताने वालों, लड़कपन बताने वालों, जवानियां बताने वालों, रब की कसम है बताने वाले साहबा। ये खुद नहीं आए, ये खुद नहीं आए। आप अपने घर की हिफाजत के लिए चौकीदार अपनी मर्जी का लाते हो, आप अपने मुल्क की हिफाजत के लिए फौज अपनी मर्जी से चुनते हो, इंटरव्यू करते हो, मुलाजमत देते हो, लड़ाई से गुजारते हो। आप अपने महकमे में सिपाही भर्ती करते हो, कानून शर्तों के मुताबिक करते हो। हर कोई भर्ती तेरी फौज में नहीं हो सकता, तेरी पुलिस में नहीं हो सकता, तेरे महकमा में नहीं हो सकता। कोई तालिब इल्म तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हारे मदरसे में दाखिल नहीं हो सकता, कॉलेज में दाखिल नहीं हो सकता, यूनिवर्सिटी में दाखिल नहीं हो सकता। कॉलेज में दाखिल होने वाला कॉलेज के प्रिंसिपल की इजाजत से दाखिल होगा, यूनिवर्सिटी में दाखिल होने वाला यूनिवर्सिटी के चांसलर की मर्जी से दाखिल होगा, फौज में दाखिल होने वाला उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करके भर्ती होगा, पुलिस में भर्ती होने वाला SSP की मर्जी से भर्ती होगा। तुम क्या समझते हो अबू बकर यूं आ गया है, तुम क्या समझते हो उमर यूं आ गया है, तुम क्या समझते हो अली उस्मान यूं आ गए, बिलाल खत्ताब खुदैब यूं आ गए, तुम क्या समझते हो सलमान फारिस से यूं आ गया, तुम क्या समझते हो बिलाल से यूं आ गया। नहीं नहीं, ये आए नहीं है, ये आए नहीं है, इन्हें तो भर्ती किया है, इन्हें तो लाया है, इन्हें तो चुना है। रब्बा ये कौन है जो इन्हें चुन चुन के रसूल के पास भेज रहे, कभी भेज रहे, जिसने रसूल को पैदा किया, जिसने रसूल को भेजा है ये बताने के लिए रसूल भी मैंने भेजा है, फौज भी मैं दूंगा। फिर ढूंढो कोई एक तो बताओ ना, ढूंढ कर कोई एक तो बताओ जो हट गया हो, जो भाग गया हो, जो छोड़ गया हो, जो दूर हो गया हो।
जितने आए सभी दीवाने रहे, वो कैसे दूर होंगे? 14 सदियों के बाद उनके नाम लेने वालों को तुम दूर नहीं कर सके। कौन सा जुल्म है जो तुमने नहीं किया? या क्या फकरी आज स्टेज पर नहीं है? मैं जब आया, मैंने साहब साहब को देखा, उनके भाई को देखा, यकदम मेरे दिल में उनका ख्याल आया। वो बूढ़ा होकर भी पिछले साल इस स्टेज पे हाथ उठा उठा कर नारा लगा रहा था। ये बता रहा था, इस जमात के बूढ़ों को तुम नहीं दबा सकते, जवानों को क्या दबाओगे? 14 सदियों के बाद रसूलुल्लाह को देखे बगैर जो लोग इस दौर में पैदा हुए, उन्होंने हुजूर की सीरत को सहाबा के जरिए पढ़ा, उन्हें कोई दबा और चुका नहीं सका। जिनकी निगाहों ने आका के चेहरे को एक बार नहीं बार बार देखा, वो कैसे जुदा हो सकते? यही तेरी और मेरी जंग है। आने वाले लोगों में आखिरी बात कर रहा हूं, तवज्जो मेरी तरफ रहे। कह दिया लो सुन्नत बैठे, मैं वक्त नहीं लेना चाहता, तवज्जो है मेरी तरफ। वो कहते हैं हुजूर के साथ आने वाले सच्चे नहीं थे। मैं कहता हूं हुजूर की आज की सीरत की मौजूदगी कहती है, उनसे ज्यादा सच्चा कोई नहीं था। आज हर घर में पड़ा कुरान बताते हैं, उनसे ज्यादा अमीर कोई नहीं था। आज की अजान, आज का कलमा मिंबर में अदाएं सदाएं नेकी भलाई बताती है, उनसे अच्छा कोई नहीं था। आज की भलाई बताती है, बनाने वाला बताने वाला भला था। आज की अच्छाई बताती है, पहुंचाने वाला अच्छा था। आज की सदाकत बताती है, पहुंचाने वाला सिद्दीक था। आज की अदालत बताती है, देने वाला उमर था। आज की सखावत बताती है, देने वाला सखी उस्मान था। शुजात बताती है, कोई शुजात दिखाने वाला नहीं था। कोई थे जिन्होंने सब हम तक पहुंचाया और पूरा पूरा पहुंचाया, एक जर्रा भी नहीं छोड़ा। किसी ने अगर ये देखा है कि जुल्फ इतनी है तो उसने इतनी बताई, किसी ने देखा इतनी है तो उसने इतनी बताई। गुस्ल के फौरन बाद जिसने देखा उसने इतनी बताई, कुछ देर बाद किसी ने देखा उसने इतनी बताई, कुछ और देर में देखा उसने इतनी बताई। कदम इतने उठने दिखाए उतने ही बता दिए, वजू जैसे करना दिखाया वैसे ही बता दिया, बात जितनी सुनी उतनी बता दी। न छुपाई है न छुपाई है, न बढ़ाई है, न घटाई है, न बढ़ाई है। और समझो दीन में छुपने छुपाने की गुंजाइश नहीं। अगर यहाँ चीजें छुपनी लग जाए तो सच रहेगा कैसे? और अगर एक आदमी ऐसा पैदा हो जाए जो सारी चीजें ही लेकर चला जाए तो पीछे क्या बचेगा? यहाँ कोई लेकर जाने वाला नहीं, यहाँ सब देकर जाने वाले। ऊंची ऊंची ऊंची, यहाँ सब क्या करके जाने वाले? देकर जाने वाले। इसलिए वो सब कुछ देकर गए। यही हमारी जंग है। हम कहते हैं वो सब दे गए थे, ये कहते हैं छुपा गए थे, ये कहते हैं वो ले लिया, ये हम कहते हैं सच बता कर गए, वो कहते हैं नहीं हक नसब कर लिया। हम कहते हैं सारे हक दे गए, वो कहते हैं हक ले लिया। हम कहते हैं हर एक को उसका हक मिला, कहते नहीं उसने उसका ले लिया, उसने उसका ले लिया। अगर हुजूर के फौरन बाद ही इसने उसका और उसने उसका हक लेना शुरू कर दिया, फिर आज दीन कैसे बचेगा भाई? बच सकता है? नहीं बच सकता। दीन तभी बच सकता है जब सहाबा की इज्जत बचेगी। और हम यही कह रहे हैं, मुल्क में सहाबा की इज्जत का कानून बनाओ, बनना चाहिए। ये कोई लड़ाई की बात है? ये कोई झगड़े की बात है? हम तो लड़ाई झगड़े की बात कर ही नहीं रहे। हम किसी मुल्क की बोली नहीं बोल रहे, किसी और के इशारों पर नहीं बोल रहे। हमें मुल्क अजीज है, हम चाहते हैं मुल्क पुरअमन रहे। और जब मुल्क में अबू बकर को गाली दी जाएगी और उमर को गाली दी जाएगी, फिर अमन नहीं रहेगा। इसलिए कि सारा पाकिस्तान अबू बकर और उस्मान अली के चाहने वालों का। किसी के दरवाजे पे आकर उसके बाप को गाली दो और तुम कहो कि अब कुछ नहीं हुआ, कैसा मुमकिन है? लिहाजा गाली रोको और रोको कानून के जरिए। मैं ये नहीं कहता तुमसे उठो और किसी को मार दो, कतल नहीं कहता। हमारे क़ियादत की ये पॉलिसी शुरू से नहीं रही। हक नवाज से लेकर हजरत अली तक यही कहते हैं हम कानून बनवाना
بنانا چاہتے ہیں. سوال پوچھنا چاہتا ہوں تم قانون دیتے کیوں نہیں ہو؟ ہم پہلے کتابیں بتاتے تھے، اب تمہیں ان کی زبانیں بتا رہے ہیں. پہلے تمہیں کتابوں کی اوراق بتاتے تھے، اب ہم نے تمہیں ان کا کردار بتا رہے ہیں. کردار پہلے کتابیں تھی، اب زبانیں ہیں. پہلے اوراق تھے، اب کتاب تمہارے سامنے. یہ بات روز روشن کی طرح کھل گئی ہے کہ ملک کا غدار کون ہے اور صحابہ کو گالی دینے والا کون ہے. جب کھل گئی ہے پھر قانون بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے؟ ہاتھ کھڑے کر کے. اس قانون کے بننے کے لیے آپ کو کہا جائے قانون بنوانے کے لیے آنا ہے، آؤ گے نہیں آؤ گے؟ قائد اہل سنت نے اسلام آباد میں اعلان کیا ملک ہمارا ہے، اس کی زمین، اس کے چپے اور شہر ہمارے ہیں. ہم اس ملک میں امن چاہتے ہیں، مگر بغیر پرمٹوں کے، بغیر لائسنسوں کے، بغیر اجازت کے جب چاہے اپنے گھروں سے نکل کر اس ملک میں افراتفری مچا رہے ہیں. انہیں روکو. اور جب تم نے روکا نہیں رکے، تم نے FIR دی، انہوں نے پھاڑ دی، قانون کو پاؤں کی ٹھوکر سے انہوں نے اڑا دیا. اب کیا کرو گے تم؟ جب تم کچھ نہیں کر سکے پھر ہم نکلیں گے. اب کھڑے نہیں. قائد کا فرمان ہے، قائد محترم، خوشاب کی بیٹھی ہوئی یہ عوام خوشاب کی دھرتی پر آپ سے تجدید عہد کر رہی ہے اور یہ وعدہ کر رہی ہے جو بات آپ نے کی جہنم کے موقع پہ مدح صحابہ پاک ہو کر رہے گا. پتہ چل جائے گا یہ ملک صحابہ کے چاہنے والوں کا ہے. لیکن اس سے پہلے 22 جماعت کی سوال نہیں آ رہا ہے. تاریخ ساز جلوس بچوں کے بڑوں کے خلیفہ بلا فصل کے نام پہ 22 کو باغ ہوگا، جلوس ہوں گے، ہر شہر اور بستی سے نکلیں گے، امن کا ثبوت دیں گے، خالی ہاتھ ہوں گے، سارے پرامن ہوں گے، زبانوں پر حضور کی ختم نبوت کا نعرہ ہوگا، خلیفہ بلا فصل کی عزت اور عظمت کی بات ہوگی. سارے نکلو گے نہیں نکلو گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جس نے کلمہ پڑھے ہاتھ کھڑے کر دے. قریب میں دیکھو کوئی رہا تو نہیں ہے، اور کوئی رہ بھی جائے تو میں کہتا ہوں جس نے کلمہ پڑھا وہ بھی شامل ہے، جس نے سنا وہ بھی شامل ہے، جس کو آتا ہے وہ بھی شامل ہے. پھر تو کوئی نہیں بچا. ہم سب کلمہ پڑھ کے ہاتھ کھڑے کر کے رات کے 1 بجے خوشاب کی دھرتی میں قائد اہل سنت کی موجودگی میں یہ وعدہ کر رہے ہیں ہم مدح صحابہ بھی کریں گے، دفاع صحابہ بھی، مدح صحابہ بھی کریں گے، دفاع صحابہ بھی. میں پہلے سالوں میں 2 باتیں کرتا تھا، اس سال میں نے تیسری بات کا اضافہ کیا ہے. لکھنے والے جہاں میری گفتگو نوٹ کریں گے وہاں میری اس بات کو بھی نوٹ کرنا. تیسری بات کا اضافہ کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ ملک میں انتشار دیکھا، بدامنی دیکھی، صحابہ پر تبرہ بازی دیکھی، گستاخیاں دیکھی، ایران کی مداخلت دیکھی، اسرائیل کی مداخلت دیکھی، امریکہ کی مداخلت دیکھی، پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے خلاف سازش دیکھی، ملک کی فوج کے خلاف سازش دیکھی، ملک کے استحکام سلامتی اداروں کے خلاف سازش دیکھی. قائد اہل سنت کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، پھر میں پیغام دینے لگا ہوں ریاست کے لوگوں، اداروں کے لوگوں، ملک چلانے والوں، محب وطن لوگوں، کسی کے جلوس سے گھبرانا مت. اتنی بڑی عوام جو آج ایک جلسے میں خوشاب میں بیٹھی ہے، اس سے پہلے قائد اہل سنت ہزارے کا دورہ کر کے آئے. ہم مختلف شہروں سے علاقوں سے ہوتے ہوئے پرسوں سرگودا کی تاریخ ساز کانفرنس کر کے ہم آپ کو پیغام دینا چاہتے ہیں، یہ ساری عوام ریاست کے لوگوں تمہارے ساتھ ہے.
کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں مدح صحابہ بھی کریں گے، دفاع صحابہ بھی کریں گے، اور دفاع پاکستان بھی کریں گے۔ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ مدح صحابہ بھی ہوگا، دفاع صحابہ بھی ہوگا، اور دفاع پاکستان بھی ہوگا۔ صحابہ کے گستاخوں، پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے والے، سن لو، ہم تمہارے خلاف آئینی دیوار بن کر کھڑے ہوں گے۔ اس ملک کے چپے چپے کی حفاظت کل بھی کی تھی، آج بھی کرتے ہیں، آئندہ بھی کریں گے۔ اب آپ کو مبارک ہو، جتنے لوگ بیٹھے ہو، کھڑے ہو، آئے ہو، دائیں ہو، بائیں ہو، باہر ہو، اندر ہو، وردی میں ہو، بغیر وردی کے ہو، جس نے کلمہ پڑھا، جس نے نہیں پڑھا، جو آیا، سب کو مبارک ہو۔ کیا تو خیر مبارک، کیا تو خیر مبارک۔ کس بات کی مبارک بھائی؟ سب جماعت میں شامل ہو گئے، ایسے شامل نہیں میں کلمہ پڑھ کے ہوئے، ایک دفعہ نہیں پڑھا، 3 مرتبہ پڑھا ہے، بچ کے کتنے جا سو؟ ہم کوئی پاگل تھوڑی 1 بجے یہاں کھڑے ہیں۔ سب کیا ہو گئے ہو؟ اب ہاتھ وہ کھڑے کریں جو شامل ہو گئے ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت دیکھیے کتنے لوگ شامل ہو گئے۔ لوگ کہتے ہیں یہ جماعت سے نکالتے ہیں، ہم تو یوں شامل کرتے ہیں۔ بھائی سب شامل ہو گئے نہیں ہو گئے؟ ایک مرتبہ پھر ہاتھ کھڑا کر کے، اب جن جن کے ہاتھ کھڑے ہیں سب بیٹھ جائیں، ہاتھ کھڑے بیٹھ جائیں۔ یا پتہ نہیں پھر کھڑے کیوں ہو جاتے ہیں، مجھے سوچ جذبے میں، جوش میں۔ اگر آپ کھڑے نہیں ہوں گے پھر میں بیٹھ جاؤں گا، اور آپ نہیں بیٹھیں گے پھر میں بیٹھ جاؤں گا۔ سب شامل ہو گئے؟ عبدالستار نائش صاحب، سیف الرحمان صاحب، پتہ نہیں کہاں تم لوگ ابھی۔ یہ دیکھو، یہ سب کو شامل کر دیا۔ اب گلی گلی کلیہ کلیہ جاؤ، حلقے بناؤ گے، درس قرآن کرو گے، حکایت صحابہ کی تعلیم کرو گے، چندے لہراؤ گے، مدح صحابہ کرو گے، دفاع صحابہ کرو گے، پاکستان کا دفاع کرو گے۔